Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Кыргыз-Түрк Манас университетинин телестудиясынан барыңыздарга жалындуу салам жолдоп үн салабыз. Жаңырган жыл алтын көпүрө болгон, түрк-кыргыздын боордоштугунан курулган Кыргыз-Түрк Манас университети үчүн жакшы жылдардын бири деп баса белгилейбиз. Анткени так ушул жылда 20 жашка толуп турган маалы. Мына ошол 20 жылдыкты утурлай, академиялык дагы, илимий дагы бир топ иш-чаралар университетибиздин ичинде жүрүп жаткан учуру. Ошондой иш-чаралардын бири катары жерлердеги мамлекеттик телерадио корпорациялардын жетекчилери, Борбор шаарындагы белдүү медиалардын жетекчилери, андан сырткары басма сөз тармагында дагы өз ишинин усталары, башкы редакторлор Кыргыз-Түрк Манас университетине бүгүн жыйналып, университетти кыдырып, бир топ кызматташтыкка кадам ташташып, жакшы бир иш-чараны баштап отурган чагы. Иш-чара албетте мына ошол аты аталган медиа өкүлдөрү менен биргеликте Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлорунун маектешүүсү менен уланмакчы. Анда эмесе мына ошол 20 жыл аралыгында Кыргыз-Түрк Манас университети кандай кадамдарды басып өттү, алдыда дагы кандай алдыга койгон максаттары бар, келечегин кандай көрөбүз. Мына ушул туурасында азыр кызуу талкуу, кызуу маек курмакчыбыз. Анда эмесе университетибиздин ректору, илимдин доктору, профессор Сабахаттин Балжа агайыбызга алгачкы суроону узатууга уруксат этиңиздер. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Келиңиз анда эмесе жалпы ушул жерлерден келген Бишкектеги медиа өкүлдөрү, башкы редакторлор, телерадио компаниянын жетекчилери, продюсерлери, мынакей биз менен, сиз менен маектешкени келип отурушкан маалы 20 жыл аралыгында Кыргыз-Түрк Манас университети эмнелерди басып өттү, кандай нерселерди баягы албетте жетекчи катары башыңыздан өткөрдүңүз, алдыга койгон биздин максаттарыбыз учкай айта кетиңиз, андан соң медиа өкүлдөрүнүн кызуу суроолорун алалы. Рахмат сизге. Биринчиден bugün üniversitetimizin 20. yılına arnalgan bu medya ökülleri menen jığınga kelgeniz üçün sizlerge жүрөктөн rahmat aytam. Özüm atынан жана Manas Üniversiteti'nin жалпы жамааты атынан sizlerge hoş geldiniz demekçimin. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitetimiz 1995 yılında açılgan bir üniversitet. Bilesizler Kırgızistan'ımızın egemendiliği 1991 yılında oldu. Türkiye Respublikası egemenliğin jaryalanışının 15 minuttan keyin Kırgızistan'ı tanıgan memleket. Albatta bunday boluşu gerek de. Biz özümüz bir, yani tilimiz bir, dinimiz bir, madaniyatımız bir memleket katarı. Albatta Türkiye'nin birinci boluşu gerekti. Andan keyin bu sözlü o bolgon bir iş bol bolsun. Anan bu jakşı bir bordoşluğun boluşu jönünde işaret kılış gerekti. Albatta Türkiye jana Kırgızistan'ın al vakittaki jetekçileri seçimler kıldılar. Bunların içinde birinci bolgon iş albatta Kırgız-Türk Manas Üniversiteti. Bu belki de Türk dünyasında en algaçkı, en ilgilüklü proje desek tura geldi. Bu meselede albatta al vakitte seçim kılan el başçılarımıza yürekten rahmet aytarız. Kırgız-Türk Manas Üniversiteti birinciden Kırgızistan'ın jarıktı geleceği için yaş bunların tarbiyalaşı, bilim bölü, yani ilim izlediği işleri için açılgan bir üniversite. Ceke üniversitetin işleri bilim bölü ilim izlediği iş emez. Albatta komşuluğa dağı hizmet gerekti. Bu meselede dağı üniversitetimiz iş hareket kılgan bir üniversite. Kırgız-Türk Manas Üniversiteti iki bordoş memleketin ortak bir örnek dolboru. Bu dolborda Kırgızistan'da Atayurtumuzda baş şahrında açılgan bir üniversite katarı. Ceke Kırgızistan emez. Kırgızistan'da Türkiye'nin ortasında bir köprü emez. Bütün Türk dünyasını hizmet kılgan bir üniversite dep açılgan bir üniversite. Ondan keyin en uzak maksatta albatta adamzatlığa dağı bu üniversitetin bir salımı oluşu gerek. Biz üniversitetimizin 20 yılında bir oylandık, bir
emne işler boldu dep anan söylөгөндө karap gördük. Üniversitemiz hazır Kırgızistan jana Türkiye'nin ortasında en konkrettü, en iyigülüktü birge iş desek, birge dolbor desek, en konkrettü, ilgili bolğun, anan jığındığı bolğun konkurs dolbor desek, tora gelet. Buga çeyin biz Kırgızistan'da 20 yıl yaşadık birge. Karap gördük, dost bol, dostuz. Karap gördük, bir tuğan ediz. Karap gördük, bizim takdırımız bir. Buga çeyin 5000'i aşık bitirücüler elinin hizmetinde hazır. Negizinde en başta Kırgızistan'ın hizmetinde. Bu bitirücülerimiz elbette Türkiye'de dahi iş değil. 5 kontinentte anan 32 memlekette hazır alar iş değil. Bu dahi kösteröt. Bilim bölüşünde üniversitemiz ilgilüktü bir üniversite oldu. Kudayga şükür ilim izülde işlerinde dahi üniversitemiz ilgilüktü bir üniversite oldu. Kırgızistan'da hazır açık ara. Birinci orunda bolğun bir üniversite hazır. Sizler dahi karap gördünüz. Üniversitetin anan kampüsü biz şaharça dep aytabız. Üniversitetin şaharçası. Bu Borbor Azya'nın emes ceke. Sözsüz Borbor Azya'da nomer 1 şaharça da. Bu Borbor Azya'nın emes. Bu negizinde önükkö memleketlerde dahi eğer salıştırsak bizim kampüsümüz alara dahi bir alarla okşoş desek de tura gelet. Biz emne kıldık desek. Birin berüde bir anan el arada brend bololu. Kudayga şükür hazır. Bu meselede maksada jettik desek tura gelet. İlim yüzülde işlerinde Borbor Azya'nın çolpon yıldızı bol dep oyluyoruz. Bu meselede bir uzun yol. Biz yolun göpçülüğünü hazır yürüdük de. Kalan 10 yıl içinde bu mesele daha çeçilet. Bizim sözsüz işlemimiz var. Elbette el aralık bir üniversite buluş yönünde maksatımız var. Üniversite degen de onun manisini dahi bu var. Üniversitetin uluttuk çegarada boluşu, büt işlerin uluttuk çegarada casaşı üniversite için tura gelbeydi. El aralık buluş gerek. Düğünölük çöreölerde buluş gerek. Manas Üniversitesi hazır 14 memleketten studentine, 6 memleketten okumuştucuna. Anan el arak dolborları menen bu yolda dahi jakşı işler yaşadı. Birok başka işlerimiz dahi var. Mesela Avrupa ülkelerinde bolğun bu Bologna prosesi degen bir proses var. Bu prosese biz tüzdön okşoş işler yaşayız hazır Kırgızistan'da. Bizim sistemimiz bu önükkön dünyanın sisteması menen bir okşoş bir sistema. Birok özümüzün dahi tecrübesini kurup Türk dünyası için bir sistema kuruşumuz gerek. Bu meselede Türk dünyasının bir sisteması bolot. Balkim de bilesizler, Türk keneşi degen bir keneş var. Bu keneşte bizim Kırgızistan'ımız, Türkiye, anan Kazakistan, Azerbaycan var. Bizim ulu hurmatlı prezidentlerimizin öz anan çeşimi menen kurulgan bu keneşin aslında Türk dünyası üniversiteler asosyası var. Bilimdigi var. Bu bilimdigin dahi maksatları var. Ben bu giyinki 2 yıl için bu bilimdigin başçısıyım. Birinci maksatımız Türk dünyası için bir bilim bölü sisteması kurup işlet. Bunun adı Orhun süreci degen süreç. Orhun prosesi degen proses. Buyursa bu yıldan başlayıp bu anan Orhun prosesini biz başlayıp 2 yıl içinde örnek bir kadamga getirebiliriz dep oyluyoruz. Bu dahi Türk dünyasının özüne özgöçü bir sisteme bolot. Elbette el aralık boluşta bu dahi çoğun bir payda verir. Ondan keyin Kırgız Türk Manas Üniversitesi bütün Türk dünyasının memleketlerinden yaşların, okutucuların gelip işleyen yeri bolsun dep oyumuz var. Hazır 6 memleketten var bu jetmeyin. Ceket Türk dünyası dahi jetmeyin. Büyük dünyanın önükkön memleketlerinden dahi bul yere okutucuların gelip
bu yerde biz menen bilim bölü işinde, cana ilim üzüldü işinde, işteşi yönünde bizim mümkünçülüklerimiz var. Bunu kılışımız gerekti boylayın. Gelecek 10 yıl için degende bizim maksatımız Manas Üniversitesi'nde bir 10 bin studentin aşık bol boşu, en talantlı studentler bizde olsun. En tanıdığın studentler bizde olsun, akıllı studentler bizde olsun. En az 30 memleketten studentler bizde olsun. En az 15 memleketten okumuştucular, muallimler bizde olsun. El aralık dolborlarımız menen örnek işler yasayalı. Cana Kırgız Türk Manas Üniversitesi dünönük dengelde atıp olgun bir üniversite olsun deyip oyluyoruz. Bu 10 yıl içinde Manas Üniversitesi'nin bir kança bölümünün dünönün birinci 500 bölüğünde bolgon üniversitelerin içinde boluşu yönünde sözsüz bir maksatımız var. Cana üniversitemizde studentlerin bakalorya cana jogorku dengede boluş yönünde daha bir oyumuz var. Bu giyinki 10 yıl içinde doktoranturada, magistranturada studentlerimizin sanının en az 30%'ını boluş yönünde daha bir maksatımız var. Bir bu işleri kılı için bu yerde biz elin koldosu veren bizim üniversitemizi açan iki urmatlı çoğun devletin koldosu menen bir ulu elin koldosu menen biz bu işleri casayız deyip sözsüz işenimimiz var. Sizlerin dağı medya ökülleri katarı bu meselede çoğun bir salımınız bolot, zor bir salımınız bolot. Biz bileviz. Az sebep menen, siz menen dağı jakın boluşu, birge işleşi, bu ulu maksat yolunda birge cürüp, birge maksada ceteli de sizlere dağı sorançımız var. Dağı bir yolu hoş geldiniz demekçi mi? Çok razıçılık. Türk elinde bir elin nesi var, iki elin sesi var degen жақсы bir makal var. Al kırgızчалай келсек, bir koldan hiç kanday ön çıkmasa, al эми iki koldan bir-birine uра турган болсоңор өн чыгат. Бул макал менен мен албетте Кыргыз Түрк Манас университети көптөгөн кызматташтыкка барып, эки тарап болуп, көптөгөн келишимдерге кол коюп, ушул күнгө, ушул даражага жеткендигин баса белгилейм. Бүгүнкү иш-чарадагы жөн жеринен түзүлбөсө керек, мына ушул университетте окутуп жаткан окуучулардын ийгиликтери, жетишкендиктери сөзсүз түрдө бийликтин бир 4-чү бутагы деп аталган сөз эркиндигин албетте жарыялай билген массалык маалымат каражаттары тарабынан жарыяланыш керек. Ал эми массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери бизде турган соң, демек кызматташтык андан дагы бекемделет деген жакшы үмүттөбүз. Эмесе кийинки сөздө ошол университетибиздин биринчи проректору, илимдин доктору профессор Асылбек Кулмурзаев Атамырзаевич агайыбызга кайгаралы. Агай, кошумчалай кетсеңиз. Рахмат. Мен да бардыңыздарды бул жерде болушуңуздан абдан кубанычтамын. Себеби массалык маалымат каражаты биз жеткире албаган, биз элге маалымдай албаган, колубуз жетпей турган жерлерге сиздер жеткиресиздер. Кыргызстандын булуң бурчтарында сиздердин жазган кабарларыңыздарды окуп, элибиз Кыргызстанда, Кыргызстандын сыртында эмне окуялар болуп атканын билип турушат. Биз да Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын ичиндеги бир өрнөк болгон билим уясы катары ушу сиздер менен тыгыз байланыш түзүп, мындан ары сиздер аркылуу биздин университеттин жетишкендиктерин, окуучуларыбыздын жетишкендиктерин, мугалимдерибиз жөнүндө жана келечектеги пландар жөнүндө сиздер менен бөлүшүп тургубуз келет. Себеби эл билиш керек, эл туура баа бере турган Кыргызстандын эли бериш керек бааны биздин ишмердүүлүккө. Түрк элине кызмат кылабыз деп атабыз. Түрк эли дагы муну билиш керек. Эми мына Себахтен мырза көп нерсени университеттин жетишкендиктерин айтып кетти. Мен бир-эки нерсеге токтолуп кетким келет. Бул университеттин биздин коомчулукка дагы болгон салымдарын айтып кетким келет. Булардын бири бул университет башынан бери билим берүү системасы батыш билим берүү системасына туура келген. Ошол мына азыр Кыргызстанда
тилге алынып, мына 12 жылда 2 баскычтуу бакалавриат жана магистратура жогорку билим берүү системасына өттүк. Бул университет 95 жылдан бери муну ишке ашырылып келе жатат. Ошол кезде көп биздин жогорку окуу жайлар бул система кандай экенин жакшы билчү эмеспиз. Биз Болония процессине кошулдук. Кыргызстандан көп эле окутуучулар Европа бирлигинин долбоорлору менен батышка барып, өрнөк университеттеринен таанып келишти. Бирок бул Кыргызстанда биринчи орун алган жер ушул Кыргыз-Түрк Манас университети. Кыргызстанга мына 2012 жылы гана бул система отурукташты. Ушунча узак мөөнөт талап кылды. Бул эми объективдүү көрүнүш, себеби автоматтык түрдө кабыл алып коюш кыйын. Муну окумуштуулар, жаштар түшүнүш керек. Ошондо гана бул туура кабыл алынып жана жемишин берет. Эми дагы бир нерсе айта турган, кыргыз тилинин, мамлекеттик тилибиздин өнүгүшүнө бул университеттин да салымы абдан зор. Биринчиси, кыргыз тилинин бул университеттин окутуу тили болушу. Кыргыз жана түрк тилинде сабактар берилет, иш жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө айтып кетсем, жалпы сабактардын 60% кыргыз тилинде берилет. Калган 40% түрк тилинде. Демек, көп сабактар кыргыз тилинде берилчү эмес. Табигый билимдер, инженердик билимдер, ал боюнча биздин тажрыйба, терминологияда отурукташпаган болчу. Биздин мугалимдер, ушул кыргызстандык мугалимдер эле ушул жерде чогулуп, максатты ошондой койгондон кийин бул жемишин берди. Көп мугалимдерибиз Кыргызстандын башка өкмөттүк уюмдарында, жеке менчик уюмдарда кыргыз тилин үйрөтүү курстарын берип жүрүшөт. Алардын талабы боюнча. Бул курстар бекер. Буга кошумча окуу куралдар, кыргыз тилин үйрөнүү окуу куралдары, чет тили катары окутуу, жакшы окуу куралдар бул жерде өрнөк окуу куралдар чыгарылды. Дагы кошумча айтып кете турган нерсе, мына бүгүн кампусту көрдүңүздөр. Бул баягы акча көптүгүнөн ушундай салынып атат деген бир максат болбогон. Чыныгы окуу жай, жогорку окуу жай кандай болуш керек, кандай стандарттарда болуш керек, ушуну бир өрнөк кылып көрсөтүү үчүн келечекте дагы Кыргызстанда университеттер ачылат, азыркы университеттер жаңыланат, жаңы системага өтөт, ошондо бул даяр өрнөк деп эсептейм. Дагы кошумчалай турган нерсе университеттерди башкаруу системасы. Мына бизде жогорку билим берүү системасын айтып кетким келет. Терс көрүнүштөр бар. Билим сапаты төмөн болуп атат. Акча каражат эффективдүүлүгү колдонулуу жок деген маселелер коюлуп атат. Ушул университетте ошол кыргызстандык жарандар иштейт. Коллективибиздин 59% Кыргызстан жарандары. 6% башка өлкөлөрдөн келген, калганы Түркиядан туугандар иштешет. Ошол терс көрүнүштөр бул жерде жок. Ушул тажрыйбаны биз бөлүшө алабыз. Бул эмнеден жок? Бул жерде жаңылыш көз карашта болушу мүмкүн. Айлыгы жогору болгондуктан ушундай терс көрүнүштөр жок деп. Бул туура эмес. Адам деген адам көп болсо дагы үстүнө кошулса жакшы болот эле деген исанбыз. Мындан башка нерселер бар, факторлор. Биринчи академиялык ачыктык. Академиялык ачыктык деген биринчи мугалим менен окуучунун ортосунда болгон мамиле бир тартипте болуу. Ошол мамиле кандай жүрүш керек? Бүтүн бир инструкцияларга, жоболорго негизделет. Бизде
башкаруу органы дагы Кыргызстандагы университеттерге өрнөк болушу мүмкүн. Биринчиден эң башкы органыбыз бул камкорчулар кеңеши. Мына Кыргызстанда жаңы окуу жайларга кирип атат. Аны орусчасы попечительский совет дейбиз, бизде камкорчулар кеңеши дейбиз. Эң жогорку орган. Ушул органдын колунда бардык финансылык, кадрдык, окутуу, илим изилдөө, административдик саясатты ошолор белгилеп берет. Ректорлук болсо аны аткарат. Жана ошол аткарылган иштер боюнча жоопкерчилик бар ошол камкорчулук кеңешинин алдында. Баягы бүтүн университеттин ичиндеги мыйзам ачык жана ошонун аткарылышы талап кылынат ар бир студенттен тартып ректорлукка чейин. Мен ушуларга токтолуп кетким келет. Анан калганын сиздердин сурооңуздарда жооп берсек ошондо дагы. Чоң рахмат. Эмесе 20 жылдык тарыхы бар университетибиздин бейнесине журналист агайлардан, продюсер, башкы редактор, медиа жетекчи агайлардан сүртүм суроолорду күтө баштайбыз. Урматтуу агай эжелер, эреже боюнча эркин микрофонду узатып, өзүңүздөрдү тааныштырып, иштеген жериңиздерди тааныштырып, андан соң сурооңуздарды бере берсеңиздер болот. Келиңиздер. Микрофон, дароо мен сол канатымдан баштайт көрүнөм, агай суроо сурап жатат. Урматтуу ректор, урматтуу ректордун орун базары, биринчи проректор. Мен суроом мындайда, биз эртеден бери ушул саат 9-дан баштап ушул Манас Түрк университетинин аймагынын баарын кыдырып жүрөбүз, автобус менен кыдырып жүрөбүз. Өзүнчө эле бир шаар, чын айтканда техникалык жагынан алсак дагы бөлөк жагынан мына имараттардын салынышы да ушунчалык бир мындай бир үлгү болорлук. Албетте биздин окуу жайларга бул үлгү боло турган чоң, үйрөнө турган нерселер абдан чоң экен. Биз буга абдан ыраазы болуп атабыз. Биз мындан мурда да бир 2 жыл мурда дагы келип бул жерге жолугушуу өткөргөнбүз. Анда дагы ушу бир топ пландарды айтылды эле. Анан мен байкап атам, ошол 2 жыл мурдагы пландын бардыгы аткарылыптыр. Ал түгүл ашыгы менен аткарылганы көрүнүп турат. Биз үчүн абдан жагымдуу. Эми мен суроом мындайда. Биринчиден Манас Түрк университети деп аталыштын өзү каяктан чыккан? Ким койгон? Эмне үчүн ушу Манас деген аталышты ушул университет өзүнө ыйгарып алды? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, жана сиз мындай үстүртөдөн айтып кеттиңиз, мен билгим келип атат. Окутуучулук профессордук курамда канча окутуучу иштейт, анын канчасы мындай докторлук баягы илимий даражалары бар, анын канчасы Кыргызстандан мен байкап атам, биздин эң ушул медиада Кыргызстанда иштеп жүргөн эң мыкты, мисалы үчүн биздин баягы замандаштарыбыз, журналисттер мына ушул жерде сабак берип жүргөн мына өзүбүз билебиз, көрүп атабыз. Буга абдан чоң рахмат. Себеби дегенде эмне үчүн университетте иштебейт, именно Манас Түрк университетинде иштеп атат. Буга абдан сыймыктаныш болот. Бирок ошол учурда канча мугалим ушу Кыргызстандан, анан канча мугалим атайы Түркиядан келип ушул жерде жашап иштеп атат. Ушул эки суроого жооп берип койсоңуздар. Менин аты жөнүм Үмөтов Эрмек, Талас облустук мамлекеттик телерадио компаниясынын директорумун. Rahmat. Birinci sorumuza ben cevap vereyim. İkinci soru Asebek Ağay cevap versin. Bilesizler, Manas eposu büyük Türk dünyasında номер 1 epo. Manas ata degende büyük Türklerin atası. Mesela biz Türkiye'de bizim ilk mekteplerde Manas eposu boyunca göğüp malumatlar var. Siz Türkiye'ye barsanız Türkiye'de ilk mekteplerde, orta mekteplerde, studentler menen, mektep balları menen söyleşseniz, Manas eposu boyunca alara soru verseniz size göp, jakşı cevaplar beretar. Manisi, büyük Türk dünyasında Manas eposu bilinet, Manas ulu bir ata katarıda kavulalangan. Al sebep menen, eğer kim biz Kırgızistan'da Türkler menen, Türkiye'den kelgen, Bordoş memleketten kelgen, bizler menen, Kırgızistan'da yaşagan, elimiz menen birge bolugunda, bizim ulu ummatlı prezidentimiz bir üniversitet açalı dep oylonganda, albatta bunun atının dağı bir ulu oluş gerekti. Ana layık oluş da gerek. A sebep menen Manas atı koyulgan, sözsüz. Bunun manisi bu üniversitet ulu olsun. Bu üniversitet Manas atına layık olsun. Bu üniversitet jönölü bol olsun. A sebep menen göp bir joopkerçilik bizim öz moynumuzda hazır. Manas bir
Ceke bir. Manas ötesinde ceke bir oluşu gerek. Bu yönde bizim iş hareket kılışımız gerek. Alar bizge bir bu atı belgende biz cevapkar kişilere öz moyunumuza bir cevapkarçılık takıp verdiler. Yol köstürttüler. Bu üniversite nomer bir boluş gerektir. Biz bu sebepten 20. yılımızda bu cevapkarçılık menen işteyimiz. Nomer bir olsun deyip Kudağa şükür. Yolumuzda жақşı iyilikler boldu. Bundan aradağı bolot deyip oylayımız. Layık boluşumuz gerek Manas'ın atına. Ana Manas'a. At sebep menen. Rahmat. Екінші сұрағыңыз абдан маңызды сұрақ, себебі университеттің атын шығарған, университеттің білім берісін сапатты болған профессордық оқытушылық құрам. Бұл жөнінде айтсам, біз толыққанды Қырғызстандың жоғарғы білім беру тармағындағы мыйзамдарға баш иеміз. Бұға менден айтқым келеді. Әрбір Қырғызстандағы жоғарғы оқу жайға біздің білім жана илим министрлігі, білім беру министрлігі қойған талапқа біз тағы жооп беребиз. Ошонун ичинде мындай деген талаптар бар. Профессордук окутуучулук курам жогорку окуу жайда илимий даражага ээ болгондордун бөлүгү 45%дан төмөн болбош керек. Бизде бул көрсөткүч орточо университет боюнча 52%ды түзөт. Бүгүнкү күндө толук ставкада 386 мугалим иштейт. Мунун 40%ы Түркиядан келген жарандар. Кыргызстандык мугалимдер биздин жогорку окуу жайларда иштеген окумуштуулардын эң мыктылары. Конкурстук негизде убагында тандалган ага эжелер бул жерде үзүрлүү эмгектенип жатат. Андан башка жогорку окуу жайларга коюлган критерийлерди да биз ошолорго да жооп бергенге аракет кылабыз. Аны мына мисалы бир студентке канча китеп курал болуш керек, канча жатакана болуш керек, окуу класстары, компьютерлер жана башка ошондой стандарттарга бүтүн жооп беребиз. Ашык. Мен Базаркулов Куттумедин, Жалал Абад телевидениесинин жетекчисимин. Мен мындай суроом бар да, негизи мынакей азыр боордоштур деп жакшы айтып атасыздар. Себеп дегенде бул боордоштук анткени себеби бизде тарыхтан бери келаткан нерсе да бул боордоштук. Мисалы ошол кыргыз тилинде унутулуп бараткан тилди ушул Түркиядан сүйлөп аткан адамдардын үнүнөн билесиң да, кээ бир тилди унутуп бараткан кыргыз тилинде. Ал эми түрктөрдүн унутуп бараткан тилин кыргыздардын эски тилинен билсең болот да, ошолорду угуп, анан ушундай да бизде тилди. Бул дагы ошол биздин ошо эзелтерден бери келген биздин тарыхыбыз. Бирде анан мен бир нерсени айтып кетет элем да, мынакей азыр ошол бүгүн бизди чогултуп атканыңыздар аябай жакшы нерсе да, ошол медианы чогултуп, анан ошол жетпеген жерлерде жетип, чындыгында эле журналисттин бүгүнкү турган күнү эртең хроника, эртең тарых, эртең бир даталуу күн болуп калышы мүмкүн. Мисалы биздин отурган күнүбүз деле. Ошондуктан мен ойлойт элем, мынакей ушул сиздер жеке эле ушул билимди гана эмес, эки элди да бириктирген чоң университетке айландырдыңыздар да, мен көрүп турдум да мынакей. Ошондуктан ушул эле биздин ушул журналисттерди, ошондой эле биздин медианы да ушул Түркиянын медиасы менен да аралаштырсаңыздар, ошолордон келген журналисттердин да оюн билсек, анан биздин да оюбузду алар да билсе, мисалы мен ошол эле ТРТ телеканалы боюнча айтып атам. Мына ушулар менен да сиздер бир байланыштырып берсеңиздер, анан чындыгында эле окутуп аткан базаңыздарды көрдүм. Анткени себеби эми жашырганда эмне? Компьютери жок болуп туруп, адистикти ачам деген деле университеттер бар. Жөнөкөй нерсе. Анан бүгүнкү күндө мен сиздердин университеттерден алган себеби мынакей ошол кыргыз тил боюнча айтып кеттиңиз. Кыргыз тилчи ушул сиздерди бүгүнкү кыдырганыңыздарды көрүп туруп мен бир ойго келдим да. Кыргыз тилчи мугалим бул кыргыз тилди гана билбестен, ал чет тилди да билиш керек экен. Себеп дегенде өзүнүн тилин ошол турк тили аркылуу же англис тили аркылуу ошол кыргыз тилинде бериш керек деген мен технологияны түшүндүм. Анан эң негизги ушул Түркия менен болгондо медианы ушуну аралаштырсаңыздар деген суроо. Rahmat sizge birinciden. Elbette Türkiye'nin jana Kırgızistan'ın bu üniversitetin açуу jönünde maksatı köp
maksatlar var. Bir altın köprü olsun deyip bir elbette maksat var. Bu altın köprüde büt caklardan birgelik bolsun, işteş bolsun, gelişim bolsun deyip oydağı var. Sözsüz dil boyunca elbette Türk dilinin dağı, Kırgız dilinin dağı, büt Türk ellerinin dilinin dağı birgeleştirişi büt bağrımızın dilinin baylığı yönünde çoğun bir mümküncülük. Mesela ben Kırgızistan'a gelgenimde Kırgızistan'da söylenген göp sözleri anan öğrendim. Bunlar Türkiye'de dahi çok sözler. Türk diline bu sözleri biz alıp koysak Türk dili bay olur. Mesela keneş degen. Bizde keneş yok. Bizde konsey degen var. Konsey Türkçe emez de. Adır keneşi biz aldık. Konseyin bırakıp keneşi aldık. Bu yaxşı bir iş oldu. Anan mesela ök degen söz. Şimdi Türkçe'de bir öksüz degen bir söz var. Bunun manisi emnede. Türkçe'de bunu bilgen de göp adam çok. Ben Kırgızistan'a gelip anan öğrendim. Bu ökün manisi ene. Öksüz degende enesi bol boğan adam. Göp sözler var bu meselede. Elbette Türkçe'de dahi bol sözler var. Birgeleştirip bunu üniversitenin içinde biz birge yaşayan kişiler katarı birbirimizden öğrenip dilimizi bay kılmamız mümkün olur. Sözsüz. Elbette Kırgız dilinin baylığı sözsüz çok göp bir mümküncülük. Mesela Kırgızlarda makal lakaplar göp. Yaxşı makal lakaplar var. Bunları da alıp öğreniş, anan Türk dilinde bunları söyleş de gerek. Bunlar her birisi sabah veret. Bunların bir makal lakap balkim de bir tom kitap yazsanız jetmekte. Bir söz yeter. Al sebep menen bunları da bilişimiz, öğrenişimiz gerek. Türkçe'de dahi var elbette. Bu bir mümkünlük oldu. Manas Üniversitesi bunun platformu kadar hazır iş değil. Sözsüz. Elbette medya boyunca dahi bizim iş hareket kılışımız gerek. Manas Üniversitesi'nin misyasında bu dahi var. Sözsüz. Sizin benim bu birinci bilgeliğimiz. Ondan sonra buradan çıkan cığındıklar boyunca Türkiye'yle dahi söyleşip, Türkiye'den dahi medya ile bu meselede söyleşip, Türkiye'de, C Kırgızistan'da sizlerle aları birgeleştiriş yönünde biz sözsüz iş hareket kılavuz. Bu dahi üniversitetin misyası boyunca en tura işlerden biri. Rahmat ana жана сиздердин айтканыңыз жана камкордук кеңеш дегениңиздер мага жакты. Ато биздин Кыргызстанда байкоочу кеңеш деп алар башкара алат. А сиздерде камкордук кеңеш деп камкордук боюнча кеп аласыз. Ушунуңуздар да аябай жакшы нерсе экен. Рахмат. Мен Бейшенбек Калыков. Кийинки суроону алалы. Нарын облустук мамлекеттик телерадио компаниясынан да. Биздин мыкты адистер ушу сиздерде иштеп аткандыгы жөнүндө айтылып атат. Бул абдан жакшы нерсе. Анан кийин биздин ушу азыр кыдырып жүргөн коммуникация факультетинин дүйнөдөгү ири медиа борборлордун бири болгон ТРТ менен байланыштары кандай? Ушу байланыштары болсо кандай мүнөздө да? Анан бул менин эле эмес, баардыгы эле ошол жагы региондон келген кесиптештеримдин көйгөйү болсо керек да, жанагы биздеги журналисттердин кесибин өркүндөтүү жагдайында ушул сиздерден бир топ жардам алсак болчудай да. Бир кечте мисалы биз министрликке карабай УТРКга карап турган учурда кайсы бир деңгээлде ошолордун чоң студияларында биздин кызматкерлердин кесибин өркүндөтүү мүмкүнчүлүгү бар эле да. Азыр биз башка ведомствого карап, башка министрликке карап кеткенден кийин ошол мүмкүнчүлүктөн кичине алыстабыраак калдык да. Ушул жактан сиздер мисалы өзүңүз айтып аткандай мисалы ошол ТРТнын айрыкча жалпы эле ТРТ эмес, ТРТнын региондогу телевидениелеринин, региондогу бөлүмчөлөрүнүн иштери менен таанышып, алар өздөрүнүн ишин кандай уюштурганын билип көрсөк, миң уккандан бир көргөн деп, мүмкүн ошол жана бизге чоң жардам болот беле. Ушул жактан сиздердин көз карашыңыздар кандай? Бүгүн мисалы кызматташуу жөнүндө сөз кылып атабыз да. Кызматташуубуздун да бир көрүнүшү ушундай кетсе мүмкүн жакшы болот беле деген ойда пикир. Rahmat sizge. Birinciden Manas Üniversitesi'nin TRT menен baylanışı öte tıkız. Жақсы bir baylanışımız var, tıkız baylanışımız var. Yıl sayın
Yılın ayağında bizim 30'un tegerinde stüdentimiz cana alar menen koşulan muallimlerimiz Türkiye'ye barat. TRT'nin imaratlarında, stüdyolarında pratika boyunca en az bir ay alar menen işteydi. Alar bizge gelet vakitlica, adisler katar bizge gelet. Bizim üniversitemizde kommunikasyon fakültesi menen birge bul jerde master klaslardagı biz uyuşturuyoruz. Sözsüz bu üniversitetin TRT menen baylanışı Ceke Üniversitesi için emez, Kırgızistan için dahi bir payda verişi gerek. Biz KTR menen TRT'nin baylanışında dahi alara çoğun bir salım vereviz. KTR menen birge iştep, TRT'den göp mümkünler alı jönünde iş hareketlerimiz var. Sözsüz sizin oyunuz jakşı bir oy. Regionlarda bolgon televizyaların öküllerinin, medyanın öküllerinin, Türkiye'nin regionlarında bolgonların işleri menen tecrübe bölüşü iş hareket kılış jönünde. Bu jakşı bir dolboru bolut dep oyloyum. Ben buradan bir tapşırma aldım özüme. Bu tapşırmayı alıp TRT menen dağı bir general direktör menen de söyleşeyin. Bunu bir dolbor katarı dayardap, siz menen birge iştep, bunu TİKA'dan dağı da yardım alıp bu yılın içinde buyursa iş hareket kılabız dep oyloyum. Урматтуу жетекчилик, мен бул Нарын облусу Дүйшөналиев Таалабек Темир Тоо кести. Мен кызматташуу багытындагы иштерге аябай ыраазы болгонуну айтып атам. Себеби аймактагы кесиптердин теле, радио төрагаларын чакырып кызматташууну бекемдеп атасыздар. Экинчи кызматташтыгыңыздар ушул билим берүү тармагына Кыргызстандагы. Ошо Кыргыз мамлекетине эң керектүү, келечекти түзө турган кызматташтыкты арттырып жатканыңарга аябай тең ыраазымын. Анан эми үчүнчү ушул аймактар менен сиздердеги окуп жаткан студенттердин ортосунда кызматташтыкты биз бекемдесек, себеби ушул практикага учурунда ушул борбор деле болуп калбай, ушу аймактарга барып биздерден практика өтсө, биздин кызматташтыгыбыз дагы мындан артат беле. Жана алардын келечегине дагы ушул мисалы үчүн аймактагы турмушту көрүп, ошол турмушка аралашып, ошолордун турмушун чагылдырып, анан бара борбордун менен айкаштырса, келечек болот беле деген ойда. Туура айтасыз. Биз региондордо, аймактарда жакшы тыгыз байланыш дагы бекемдеп түзүшүбүз керек. Биздин студенттердин 85% Кыргызстандын балдары, кыздары. 85%. Ошол 85% кыргызстандыктардын 60%-на жакын, андан да көбүрөгү айыл жергесинен келген балдар. Себеби бизде кыргыз тилинде сабак берилет, ал балдарга бул жерге келип, баягы эми айыл жерлерде орус тили кыйын, мектептер аз. Бул жерде кыргыз эне тилинде сабак берилип, экзамендер ошол тилинде алынганына байланыштуу бул жерге айылдык балдар көп келет. Ошол бизди сүйүндүрөт. Себеби айылдагы жакшы билим алган, билимге умтулган жаштар бул жерге келип ушундай шарттарда билим алса, алдында эч кандай акча каражатка байланган тоскоол жок болсо, буларга абдан жакшы. Биз да айыл мектептери менен байланыш түзгөнгө аракет кылабыз. Мисалы биздеги бул биздин билим берүү жана илим министрлиги аркылуу жасалган иш. Мисалы айылдагы мектептердин мугалимдерин бул жерге алып келип, квалификациясын жогорулатуу үчүн бир курстарды уюштурабыз. Мурун эски советтер доорунда бул система иштечү. Азыр тилекке каршы ал жакшы иштебей калды. Бирок биз ошону аракет кылып атабыз. Мисалы педагогика бөлүмү, табигый илимдер бөлүмдөрүнөн биздин мугалимдер ошолорду алып келип бул жерде жай айларында сабак жок учурунда бүт нерсесин камсыз кылып ушул жерде жатып биздин мугалимдер менен иштешет. Мен ушуну белгилеп кетким келет. Мен bir
birkaç söz koşayım bu sizin o fikrinize. Sözsüz biz Manas Üniversitesi'nin Komünikasyon Fakültesi Cana Radyo Televizyon bölümünden oblaslarda, aymaklarda bolğun mekameler menen gelişim türü yönünde iş hareket kılabız. Belki de bugünkü programının ayağında erten bu meselede bir top gelişme kol koyu mümkün bolat. Sözsüz bolat. Biz bu aymaklarda, ayıllarda bolğun mekteplere dağı jardamdağı beremiz. Asıbaga ayıttı. Okutucular, mugallimler boyunca iş hareket kılabız. Alara kurslar beremiz. Andan keyin bu mekteplerde materyal teknoloji bazanın dağı güçlü boluşu yönünde dağı üniversitenin kolu bolğun mümkünlükleri boyunca alara biz jardam beremiz. Mesela narında bir kança ayılda bolğun mektebe jardam berdik. Anan Tündük'te başka yerlerde, Tüşlük'te başka yerlerde yıl sayın bir 10 mektebe jardamlar beremiz. Bir oyumuz var. Biz bilesiz de Manas Üniversitesi Katarı özümüzün kiri egzamini var. Bu egzaminin de yıl sayın birinciden bizge student bergen mekteplerge özel belek, örgütü belek beledi hep oyumuz var. Ayıllarda bolğun. Borburda bolğunlar için emez. Ayıllarda bolğun mekteplere örgütü belek beledi hep oyumuz var. Bunları güçlü kılış için hep oylar. Albatta mына ушул жакшы суроодон кийин мен оң тарабымда отурган коммуникация факультетинин деканы илимдин доктору профессор Мурат Садуллах Чеби агай да ойлонот болуш керек, балдарды практикага аймакка жиберем деп. Албетте бул маселе жөн жерде калбайт. Андыктан биз маегибизди улантып суроону сол канатка берсек. Рахмат. Баткен областык гезитинин редактору Адылбек Акматов. Мен биринчи проректордун ой менен уланткым келип атат. Эң туура айтасыз, эң башкысы системаны өзгөртүш керек Кыргызстанда. Ансыз кандай мыкты мугалим алып барбасаң деле биздин билим берүү тармагындагы оор маселе ошо боюнча кала берет. Жакшы ой айттыңыз. Эми конкреттүү суроого өтөйүн. Мен талай биздин коллегабыз туура айтты. Аймактарга бүгүнкү Кыргыз-Түрк Манас университетинин эң сонун үлгүлөрүн көрсөтүшүбүз керек экен. Мага өзгөчө жакканы мына ветеринария айыл чарба тармагындагы биздин Кыргызстанда жетишпеген адистерди дал ушул жерде аябай идеальный кылып даярдайт экен да. Ошол эле мезгилде биздин айылдарда азыр ветеринарлар жетпейт деген мындай коңгуроолор кагылып атат. Ошондуктан биз мындай кызматташсакпы деген сунуш айткым келип атат. Биздин газеталарыбыз, мына областтык газеталарда 4000, 5000ге чейин нускасы бар. Бул элдин эң алыскы аймактарына барат. Бул Тажикстан менен, Өзбекстан менен чектешкен баягы маалыматтык коопсуз жетпеген жерлер. Ошондуктан биз сиздер жөнүндө, университет жөнүндөгү жакшы материалдарды берсек газетабызга, ушундай факультеттер бар экен, ушундай агайлар бар экен деп. Ошол эле мезгилде сиздер бизге мындай биздин кадрларыбызды даярдаганга жардам берсеңиздер, эмне дегенде бизде мисалы үчүн журналистикада менин коллегаларым өтө аябай айтып катышты, мындай профессионал кадрлар өтө аз. Микрофон кармап эле мен чыксам болду деп атат. Самым деле ал тиги информацияны кантип элге жеткириш керек, ал өзүнчө чоң искусство. Ошондуктан биздин гезитчиктерге ушундай бир жардам берсеңиздер, дизайн тарабынан тигиндей. Бир жылда 3 жолу 4 жолу биз сиздер жөнүндө маалыматтарды берсек, ал эми сиздер болсо ошол эле мезгилдерде жанагындай бир оюну тапсак, балким бул эки тараптуу жакшы эме болот. Аны экинчиден Манас бул университет жөнүндө биз айылга жеткиребиз. Ал абдан жеткиликтүү болот. Эмне дегенде газетанын өзүнүн спецификасы бар. Бир үйгө жетсе аны 4 киши окуйт, же 5 киши окуйт, же болбосо 10 киши окуйт. Экинчи суроом бул мамилеге эмес, мен ректорго бергим келип атат. Түрк мамлекетинин улуттук идеология деп айтабы, же болбосо мамлекеттик идеологиясы кандай да, ошол кантип түптөлгөн? Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде ушул идеология жөнүндө дагы чоң нерсе болот. Идеология бул баардан биринчи болуш керек. Бул акчадан да, башка нерседен да, эмне дегенде адам аң сезимди өзгөртмөйүнчө өзүңдүн өлкөңдү өзгөчө сыйлай албайсың да. Ушундай бир концепциясы барбы ушул улуттук идеологиянын, же пункттардан турабы, же кыскасы ушундай бир эмеде Түрк мамлекетиндеги улуттук идеология жөнүндө эки ооз сөз мүмкүн болсо. Рахмат сиздерге. Биринчиден Асылбек агай
айтсын, ondan кейін мен айтайын. Sizin sunuşunuz abdan жақсы sunuş. Biz bu işte bizden kommunikasiya fakültetinin gazetacılık, jurnalistika bölümünden bunu atkarsak болады. Siz menen bunu detallı söyleşip bir kelişim kılıp aran siz muhtaç bolğon adistigin dağı joralatış üçün bir plan tüzüp bizge jiberseniz, bul jerde biz anın bul jerde kalışın, jata turgan jerin, oku planın, iş planın, praktikal işlerin bütün plandaştırıp siz jibergen möөнөткө bul jerde bul başka bile aymaktan gelgen gazeta, başka malumat karajatlarına tiyешели. Hiç problema yok. Grafika, azırkı zamanbap texnologiyalardı, anan koldan gelse biz metodologiyalar boyunca koluna kuralda, jabdыкта berişimiz mümkün. Menimçe al problema bolboydu. Bunu biz abdan suyunuş menen jasayбыз, kубаныч менен. Себеби бул керек. Rahmat. Türk ulutunun memleketinin ideolojisi boyunca desek, sözsüz bilesizler Türkiye Respublikası Respublika Katarı 1923 yılında kurulgan. Birok bizim tarihimiz öte bay. 600 yıl Osman Ulu memleketi var. Andan Murun Selçuklu degen ulu devlet var. Desek bizim tarihimiz 1200 yıllık bir tarih desek, ceket Türkiye'nin tarihi bu. Türkiye'de bolğan tarih. Bu bizge ata babanın mirası. Bizim ideologimiz bu ata baba mirasını alıp göğürtüş. Ulu Osman devleti vaktinde biz 3 kontinentte bolğan, ulu bir madaniyet kurgan bir ulutuz da. Bugün dahi bizden Türk düğünümüz var, hazır. Bu Türk düğünüsünde birden bizim birimlik içinde buluşumuz gerek. Al sebep biz Türk gençliğine öte bağ veririz. Bu Türk düğünüsü degende çoğun bir mümkünlükleri bolğan bir düğünü bu düğünü. Hazır 300 milyonu tegereğinde adam yaşayıp bu düğünüde. Anan büyük bayraklar bizden yaşayan yerlerimizde var. Anan adam baylığı dağı var. Anan bu gaz denen, anan neft denen, anan başka altın denen, başka büyük bayraklar var bizde. Bizim birinciden ideologimiz Türkiye Katarı, Türk düğünüsünün bilindiği yönünde iş hareket kılış. Birge bolup bu düğünüde Türk düğünüsünün dağı sözü bolsun. Hazır siz bilesizler. Bu biriken uyumlar içinde 5 memleket var. Sözü bolğun. 200 memleketin CK5'inin sözü var. Başkalarının sözü yok. Biz emne için bol boyuz. 300 milyon adam düğünüde desek bizim oranımız 9. 9. sırada biz hazır. 300 milyon adam mene. Memleketin çoğunluğu manen dağı oylasak bu bizim sıramız birinci onun içinde. Oranımız birinci onun içinde. Emne için biz bir bol boyuz. Bizim sözümüz emne için bol boyut. Sözümüzün boluşu gerek. Bu meselede Türkiye'nin öz göçü maksatı 2023 yılına gelgende düğününün birinci 10 memleketi içinde bolu. Sözsüz. İlimde, bilimde, ekonomikada, büyük çaklarda birinci 10 memleketi içinde bolu. Eğer ki munday bolsa, birge bolsak, men oyumca bu hemen gök uzak bol boğan bir vakitte çoğun bir Türk düğünüsü bolot, bu düğünün dağı, düğünüde bir sözü bolot. Adiletli iş hareket kılışta buna gerek var. Bizim düğünüde sözümüz bolğan vakitlerde düğünüde ardayım adilet boldu. Hak, haklının boldu. Zeki güçlü bolğanın bolmadı. Naçar bolsa dağı, haklı bolsa o kişi haklı boldu. O sebepten düğününün dağı bu bilimliğe, bu madaniyete bir muhtaçlığı var. Türkiye'nin ideolojisi bunday. Haytay. Keyinki surada sol kanattan bolsun. Менин атым Арстанбек.
Садырұлы, Жалалабад областық Ақиқат қоғамдық саяси газетінің редакторы. Мен кішкене ағаларым айтқан немеге қосымшалы сұрау бар да, жаңағы коммуникация бойынша ТРТ каналдары бойынша қызматташуын региондар бойынша жүргізу деген ойымыз бар деп отырсыздар. Ошонун эле бир экинчи өңүттү кылып, гезит редакциялар менен да кылса болобу ушул варианттарды. Анткени Түркияда билебиз 600 000 нускадан 800 000 нускага чейин чыккан ири редакция гезиттер бар да. Алардын өрнөгү балким биздин региондорго чоң таасирин берет болуш керек деген ой бар. Ошо рахматыңызга эле. Сабек. Биздин университеттин мүмкүнчүлүктөрү ал газеталар менен да байланыш түзгөнгө эч кандай чек жок. Бүгүнкү күнгө чейин мындай маселени көтөргөн бизде эми албетте Бишкек шаарындагы массалык маалымат каражаттары өзүлөрүнүн аракеттерин кылышып байланыш түзүп андай иштери бар. Бирок аймактык газеталардын андай инициативасы болбогон. Мына сиз биринчи жолу көтөрүп атасыз. Ал маселе мисалы оңой эле чечилет. Биз Түркияга мына Себахтин мырза, биздин факультеттин мугалимдери, жанагы практика иштери боюнча газеталарда биздин студенттер бар. Ошол учурларда бул сиз койгон маселени дагы көтөрсө, мен ишендирип кетем сиздерди. Кыргызстан тарабынан Түркиядагы бир кишиге же бир уюмдарга бир муктаждык менен кайрылсак эч качан жоктошпойт. Өзгөчө кыргыздарга ошондой жылуу мамиле бар. Бүтүн мен муну байкап келатамын. Орто Азияда билесиздер, түрк тилдүү элдер көп, бирок кыргыздарга өзгөчө мамиле бар. Ошондуктан мен сизге ишендирип кете аламын. Ал газеталардан абдан жакшы жылуу мамиле жана бир жакшы пайдалуу сунуштар болор. Келиңиздер. Менде мындай суроо болуп атат. Бизде бир Кыргызда жакшы салт бар да, барган жеринен үйдүн ээси жөнүндө маалыматты жакшы алгысы келет да. Анан ушу аты даңкы далай кугулган университет, ошонун жетекчилери сиздерсиздер. Сиздер жөнүндө маалымат мени кызыктырып атат. Кесибиңиздер эмне, кайсы илимдин докторлорусуздар, өмүр таржымалыңыздар жөнүндө кыска айтып койсоңуздар. Өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Мен Калыбек Тайтеке, Үскөл облустук телерадио компаниясынын жетекчиси. Рахмат. Рахмат сизге. Мен илимин доктору профессор, математика илимлеринин доктору профессор Сабахатtin Балжымын. Негизинде Türkiye Respublikası'nda bakalorya, matematikada bakalorya aldım. Al vakitte lisey muğalimi boyunca dağı bir ikinci bakalorya dağı aldım. Ondan keyin bir kısa minüttü liseylerde matematika boyunca muğalim katarı işledim. Ondan keyin Ankara Üniversitesi'nde gelen Türkiye'nin Respublika gezinde birinci Boğaz Üniversitesi'nde asistan katarı iş harekatı başladım. Ondan keyin bir 4 yılda doktorantamı bitirip muğalim katarı işleşe başladım. Bu 1981 yılda bolğan bir iş. 83 yılda Türkiye'de bu kesiplik jogortu mektepler boyunca özgöçe bir dolbor başladı. Bu Türkiye'nin örgüsü için çoğun bir manülü iş katarı. Al vakitte Türkiye'deki bir kesiplik jogortu mektebin Ankara Üniversitesi adına direktörlüğüne başladım. Bir 25 yıl bu direktörlüğü yaşadım. Matematika boyunca muğalim, kesiplik jogortu mektepte direktör katarı. Al vakitte Dünürlük Bank'tan, başka el aralık finans, kredi mehkemelerinden göp mümkünlükler alıp Ceke benim mektebim emez, jogorku kesip mektep emez. Türkiye'nin göp büt jogorku kesiplik mektepleri için dolborlar tüzüp bir 10 yıl içerisinde Türkiye'nin jogorku kesiplik mektepler boyunca Amerika cana Avrupa dengenle gelişi boyunca iş hareketler kıldık. Hazır al vakitte Türkiye'de bu önörcü ay boyunca ötü manülü iş hareketler başladı.
sapatlı işgallere muhtaçlık oldu. Bu mekteplerde biz жақсы iş hareket kılıp vaktinde alara bu muhtaçlıklar yönünde kolda verdik. Andan keyin bu ki bir 10 yıl içinde Türkiye'de önce göp işler jasaldı. Hizmet sektöründe dağı. Mesela bu oteller boyunca, turizm boyunca dağı. 1985 yılında Türkiye'de büyük otellerde 100.000 yatak vardı. Andan keyinki 15 yıl içinde bunun sanı 1 milyon tegereğine çıktı. Bu özel degen bizim Ulu Hurmatlı Prezidenti vaktinde bolğan bir iş kıtları başladı. Al vakitte anan sapatlı adam yok. Otel jasasak, anan otel kursak sapatlı adam yok. Bizim mekteplerde biz bu iş hareketleri kıldık. Bu meselede жақсы bir memlekete salımımız dağı oldu. Andan keyin Türkiye'deki önerjaylar menen Türkiye'nin jogorku okuyacaklar birimliği atınan öte жақсы işler kıldık. Önerjaylar menen üniversitetin işbirliği, birgeliği boyunca. Bu öte manili bir iş. Eğer ki bir memlekette önerjaylar menen üniversitelerin жақсы tıkız baylanışı bolbosu, anan önügü bolmaydı. Üniversiteler özüne işteydi. Anan önerjayların meselesi aljede turat. Bunun çeçilişi gerek. Üniversitenin tecrübesi, malumatı önerjayların problemlerinin çeçişine kullanış gerek. Aslında ben Türkiye'de bu meselede bir 10 yıldan aşık işledim. Жақсы bir sisteme kurduk. Hazır öte жақсы işteydi. Andan keyin önerjayların içinde 2 mekeme daha kurduk. Bu meselede örnek olsun diye. Andan keyin bu çet memleketlerle göp işler işledik. Bu 40'tan aşık memlekette işledik. Bu tecrübenin Türkiye'ye almaştırışı boyunca dağı. Üniversitede bir жақta muallim oldum, bir жақta jetekçi katarı bir butumdan bu meselelerde işledim. 40 yıldan buğa çeyin işteyim. Ahırki 6 yılı aşık bir vakti dağı Kuday yardım verdi, Kuday takdir kıldı. Öz mekanımda, ata yurtumda bir toğanlar menen hazır. Bu tecrübeyi alıp hazır bu yerde işteyim. Rahmat. Asıl Bey. Men bolsa жогорку окуу жайды Кыргызстанда бүтүргөнмүн. Азыркы Кыргыз техника университетин, ал кезде Фрунзедеги политехникалык институт болчу. Кесибим боюнча инженермин. Ал окуу жайды 80-жылдардын аягында бүтүргөндө Москвага кетип ал жерде аспирантура, докторантураны бүттүм. Кайра Кыргызстанга 90-жылдары келип бир аз иштедим Кыргыз техникалык университетинде. Анан билесиздер ал кезде мындай илим изилдөөгө, илим постторго шарт бир аз начар болгон. Алдыңкы технологияларды үйрөнүү, ыкмаларды, жакшы долбоорлорду иштөөнү максат кылып, Батыш университеттерине кеттим. Жалпысы 7 жылдай иштеп келдим Батыш университеттеринде. Бул университетте 1 жыл кызмат кылган болчумун. 2004-жылы келип, ошол кезде бул университетте инженерлик факультети курулуп, анан ошого келип мен ошол инженерлик факультеттин курулушуна жардам кылганы чакырышкан, келип иштеп кеткем. Андан кийин кайра сырттагы долбоорлорду улантып, 2008-жылы бул университетке кайра келип, анан Себахтин Мырза менен 2011-жылдан тартып өкмөт сунуштаганда анан экөөбүз чогуу бул университетке ошол чогулткан тажрыйба, билимди ушул жерде берип, балдар менен бөлүшүп, ушул университет, ушул Батыш эң алдыңкы чыгыштын эң алдыңкы университеттеринин кем болбосун деп жалпы коллективибиз менен аракет кылып атабыз. Рахмат. Ар бир канаттан 2ден суроо кабыл алабыз. Анда оң канаттан дагы бир суроо болсун. Эркин Тоо мамлекеттик расмий гезитинин башкы редактору Курманбек Рыспаев. Бүгүн сиздер менен ушу Манас университетинин ичиндеги жасалып жаткан иштер менен негизинен таанышып чыктык. Мындан 20 жыл мурунку акыбалына караганда асман менен жердей айырма бар экенин
өз көзүбүз менен көрдүк. Анан сиздер айтып атпайсыздарбы, биз эми ушу дүйнөлүк алдыңкы университеттердин катарына чыгышыбыз керек, эл аралык деңгээлдеги университеттин статусун алышыбыз керек деген максат койдук деп атпайсыздар. Эмне жетишпей жатат? Вакыт керек. Башка эч бир мүмкүнчүлүк, проблемамыз жок биздин. Вакыт керек. Бул маселелер билесиздер, вакытла болгон иштер да. Билим берүү маселесинде Кудайга шүкүр бул жолун көпчүлүгү бүттү. Азыр бул маселеде биздин проблемамыз жок. Билим берүү программаларыбыз өтө заманбап. Анан мугалимдерибиз Асылбек айтты, Кыргызстандын эң тандаган мугалимдери. Түркиядан 26 тандаган университеттен мугалимдер бизде азыр иштейт. Булар өтө чоң бир мүмкүнчүлүктөр албетте. Башка мамлекеттерден дагы бизде бар. Америкадан бар, Орусиядан бар, Кытайдан бар, анан Азербайжандан бар. Сөзсүз мугалимдердин бул билим берүү ишинде дагы биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз жетет. Бул илим изилдөө иши өтө бир өзгөчө иш. Бул маселеде анын атмосферасынын дагы курулушу керек. Бүт шарттар жеке анан материалдык базалык жөндө болбойт. Мунун билим жана илим изилдөө ишинде анын өзгөчө атмосферасынын дагы түзүлүшү керек. Кудайга шүгүр, азыр биздин илим изилдөө ишимизде акыркы 5 жылда өтө жакшы бир ийгилүүбүз бар. Маселен, 2010 жылында эл аралык деңгээлде биздин докладтарыбыздын саны 16 экен. Азыр бул докладдардын сайы 100-ün тегерегинде болду 1 жылда. Өтө жакшы бир иш. Бирок да менин оюмча биздин бир узун жолубуз бар. Bir 2023'e çeyin. Sıkı derken Kırgızca aytayın, tığız işleşimiz gerek. Ötö sapatlı bilim adamlarını alıp gelişimiz gerek. Özgöçü Maras'ta işlegenler dep aytsak bu da dağı jetpeydi. Bizim Kamkoşlar Keneşi'nin bizge özgöçü bir ruhsatı var. Dünyanın kaysı yerinde. Birinciden Kırgız bolgun. Ötö sapatlı adamlar bolsa alıp geliniz. Biz alara kança akça gerek bolsa töleyibiz. İkincisi Kırgız bolsa, Türk bolsa, başka yerden bolsa hiç ayırması yok. Alıp geliniz. Bu yerde iştesin de. Bu yönde de iş hareket kılavuz hazır. Bizim oy fikrimizde bu 10 yılın içinde Manas Üniversitesi'nin ilim izildiği borborlarında göp ulutlardan insanlar gelip iştesin dep oyluyoruz. Bu bolgonda sözsüz bu meseledagi çeçildi dep oylayım. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып бара жаткандыгына байланыштуу келиңиздер, жыйынтык суроолорду ала баштайлы. Бир 2-3 суроого уруксат беребиз. Келиңиз агай. Рахмат. Мен суроом кыска эле. Ошо сиздердин тарыхыңыздар. Мен Ош облустук Ош Шаңыры газетасынын редактору Жуманазаров Маматазим. Тарых өзүңүз айттыңыз, билимдин сапатына жетиш үчүн убакыт керек деп. Мына 20 жыл болуптур. Ушунча баягы объектилерди куруп, окуу корпустарын куруп, студенттерге жакшы шарттарды түзүп, аракеттер абдан зор экен. Баягы миң уккандан бир көргөн деген кыргызда жакшы сөз бар, ошо угуп жүргөнбүз. Бирок келип мынчалык кампустар курулуп, ушундай бир шарты бар экенин көрө эле келет. Анан суроом ушунча ишти жасаш үчүн каражат сиздерде каякта? Анан өзүңүз айттыңыз, биз абсолютно жанагындай айылдык жана кыргыздын нукура айылда тарбияланып аткан балдарынын адамдардын балдарын окутабыз, ошолор келсин деген бир немени соолду таштап кеттиңиз. Биз дагы барып айтышка туура келет мунун баардыгын. Эми айылда бизде өзүңүздөр билесиздер, азыр кичинекей тоодо жашаган элбиз биз. Баягындай тоо арасында. Ал жерлерде ошол бир 50-60-100 үй бүлөгө деле бирден мектеп салынып атат. Ошол мектептерде билим берүү сапаттары аздап кетти. Ошол жактан келгендерге бир кичине жеңилдиктер болобу, кандай болот? Ал жерде билимге суусаган, жаш эми өсүп келаткан балдар, наристелер көп да. Алар билимден ошол жерден сапаттуу ошол бир жакшы немет албай эле, анан бул жака чоң жака келиштен тайбыгып, алсыз сезип өзүн ошентип жүрүшөт да. Ушул маселе бир конкретно айтып койсоңуз, биз барган жерде айтайлы.
Rahmat. Ben bir bölüğünde ben söyleyin, ikinci bölüğünde Azıbey Ağay söylesin. Birinciden elbette bu üniversitenin bu 20 yaş öte yaş bir yaş bilesizler. Üniversiteler için bu öte yaş. Biz öte yaş bir vakitte elbette Kırgızistan'dan Türkiye'nin bir top tecrübesini alıp birleştirip 20 yılda yaxşı işler işlep de koldan kelgen ar bir işi yaşadık. Bu jetbey, sözsüz vakit gerek, elbette gerek. Biroq bu vaktin uzak boluşu mümkün emez. Kıska bir vakitte bu işin bitişi gerek. Konkurs var, bir dünyada konkurs var. Bizim bu konkursta kıska minütte iş hareket kılışımız gerek ki biz aldığa çıkalım. Al sebepmenen bizim yolumuz uzun. Cumuş köp, vakit yok. İşleş gerek. 7 gün işleş gerek. Bu birinciden. İkinciden elbette üniversitenin buğa geçişinde Kırgızistan'ımızın, Kırgız elinin, Kırgız memleketinin çoğun bir zor bir salımı var. Hazırki teritoriya 85 hektar degen yer. Biz bilemeyiz Kırgızistan'ın en bağlı yeri. Bize cömert bir çeçinmenen verilgen yer. Biz Kırgızistan'a, Kırgız eline, memleketimizde, devletimize yürekten razımızı aytarız. Türkiye elbette kurulgan vaktinden buğa çeyin sözsüz hiç kıyınçılık, kemçilik göstermedi. Bizge çoğun yardımını verdi. Ar daim bütçetinin bizge verdi. Bizim bütçet meselesinde daha bir problemimiz olmadı. O sebepten bizge emne kaldı desek bir bolup, birimlik içinde olup, bir tuğan olup, aklımızı birleştirip, tecrübamızı birge kılıp işteş kaldı. Biz bunu köstürdük mü? Köstürdük. Kulağa şükür. Hazır benim bir tuğanım. Biz Asılbek ağayla 6 yıla aşık oldu. Bir tuğan katarı tanıştık, birge işteyiz. Bu ceke işemez. Bizim takdirimiz bizge birgeleşti. Karap gördük. Ortamızda hiçbir ayrım da yok. Ben suyunsem az suyunet. Benim bir kıyım meselem olsa, al bu meselenin kıyım mesele kavlayıp işteyit. Bu Türklerin dahi bir desek sınakı. Bu bilesizler. Çet memleketlerin bir sözü var. Türkler hiç birge bol boğun ulut dep. Aların sözü. Türkler hiç birge bol boğunu, birge boluşu mümkün emez ulut. Allah hiç kim bol bosu özlerinde içinde birbirinden probleme çıkartıp dep. Aytılgan. Biz Manas'ta bunu gösterdik. İki bordoş memleketin muallimleri, hadisleri, ilim adamları, hizmetkarları birge bolup bir boluşu alama gösterdi. Kudağa şükür. Biz bizim betimizi Karaganda Manas Üniversitesi'nin, Manastıkların beti var. Başka bir şey yok. Özümüz bir. Al sebepmenen Manas Üniversitesi'nin taza boluşu da gerek. Konkursun adiletli boluşu gerek. Bu meselede elbette ayınlarda bolğun studentlerin ahvalını ben bilem. Biroq üniversitenin adiletli boluşu gerek. Bu gezde ben sözü Asılbek Ağa'ya vereyim. Ушул жерден кечирип коесуз Асылбек агай. Жуманазаров Маматазим агайдын суроосу биздин университетке өтүү шарттарын сизди кененирээк тааныштырып кетүүңүзгө бир шарт түзөт окшойт деп ойлоп калдык. Анткени элеттиктерге жеңилдик барбы? Ayıllarga özgöçe bir şart tüzülöt mü dep. Bolboyt. Biz окуучуларыбызды айылдан келиптир, шаардан келиптир деп бөлбөйбүз. Негизги критерий билим. Эми билебиз, азыр алыскы тоодогу айылдарда, мектептердеги билим сапаты төмөндөп баратат. Бирок ишенебиз, Кыргызстан оңол ал мектептерге дагы бүт керектүү нерселер жетет. Бирок азыр биринчи максатыбыз жаштардын бул турмушка кирген bir окууга келип билим алайын дегендерди bir башкача bir жолдор менен шагын сындырбайлы дейбиз. Адилеттүүлүк бар. Жана мисалы билимге бир гана акча менен эмес, билимге билим менен гана жетиш мүмкүн экенин билиш керек балдарыбыз.
Ошондуктан биз негизги критерийди билимин коебуз. Кирүү экзаменинде кандай баа алса, ошол жемишин көрөт. Биздин кириш сыноолордо суроолорубуз татаал бир өзгөчө суроолор эмес. Биз ал суроолорду биздин министрликте улуттук тестирлөө борбору бар. Ошолор түзөт ошол суроолорду. Биз ошолор менен келишим түзүп, суроолорубузду ошолордон сатып алабыз. Сатып алып, анан бул жерде мугалимдерибиз аны иштеп баягы экзаменде бериле турган суроо китептерин түзүшөт. Экинчи айта турган нерсе, биз айылдагы алыс жердеги балдар кирүү сыноолоруна Бишкекке келип акча коротуп, кээ биринин мүмкүнчүлүгү бар, кээ бириники жок. Ошондой бир чектөө болуп калбасын деп, аймактарда абитуриент кабыл алуу учурунда өзүбүздүн кабыл алуу пункттарыбызды ачабыз. Мисалы Ошто, Жалал Абадта, Баткенде, Таласта, Нарында, Караколдо. Ошол жерге биздин кызматкерлер барып документтерди кабыл алат. Бүтүн каалаган балдар келип ошол жерде тапшырып, биз ОРТдан мынча бал алып турсаң, сенин укугуң жок, андай мындай деген чектөө да койбойбуз. Бала мектепте бүткөн болсо, орто билими бар болсо, ошону менен катыша берет. Сынактарыбыз Бишкекте өтөт, анан түштүк региондордон Баткен, бул жагы Чаткал жактардан келиш кыйыныраак. Ошон үчүн Ошто сыноону өткөрөбүз. Ал сыноода ушул Бишкек менен бирге бир убакытта башталып, бир убакытта бүтөт. Анан ошондой да шарттар түзүлгөн. Эми мындан экзамендерге дагы көбүрөөк балдар келсин, дагы катышсын деп биздин тиешелүү уюмдарыбыз, бөлүктөрүбүз иштеп атат. Бизде жыл бою иштеген жаңы окуучуларды алуу, кабыл алуу борборубуз бар. Ошолор үзгүлтүксүз иштешет. Мына азыр республикалык тестирлөө жүрөт. Ошолорго биз ошолордун каналдары менен пайдаланып, биздин азыр мына бул окуу жылга кайсы адистиктерге канча киши, кайсы шарттарда кайсы экзамендер менен кабыл алынат, ошолордун аркылуу биз маалыматтарыбызды жиберебиз бүтүн жерлерге. Эми бала канча? Биз өзүбүздүн университеттин сынагы менен алганда ОРТны балын карабайбыз. Карабайбыз, каалаган балдар келип аттестатын көрсөтүп, экзаменге кирип, анан ошонун жыйынтыгы менен кабыл алат. Суроо алыскы Баткен аймагынан келген өкүлгө берилет көрүнөт. Мен Фарида Убайдуллаева. Мен айтайын деген жогоруда айтылган кесиптештеримдин сөзүнө кошулам. Мисалы үчүн жана жогоруда айтылдык го, аймактык телекомпанияларда окутууларды жүргүзсөк, тажрыйба алмашуу боюнча деп мен баса белгилеп айткым келет, техникалык топко деп айткым келет да. Себеби журналистика тармагында бул жерден окуу барышат дагы, журналисттер көп мындай билими бар да, анан техникалык жактан биз алсырап калып атабыз да. Мисалы үчүн бизде Баткен телекомпаниясы область боюнча жалгыз эле телекомпания, бул жерде иштеп азыркы учурда КТРден ЛТРге чыккан аймактык кабарчылар баары ушул биздин телекомпаниядан тарбияланып чыккан ошол журналисттер, анан оператор, техниктер да. Ошол учурда бизде техниктердин аздыгынан биз ошолордун техниктерге атайын окутуулардын, атайын бөлүмдөрдүн жоктугунан ошол техниктерден аксап калып атабыз да. Мисалы үчүн анимация боюнча, монтажер, оператор боюнча, мына ушулар боюнча атайын курстарды уюштурсак болобу деген сунушту айтайын дегем. Сизге чоң рахмат. Биз университет катары бул түр кызматташтык үчүн сөзсүз даярбыз. Мен бүгүн дагы айттым, биздин 3-чү анан миссиямыз коом жолго кызмат. Сөзсүз бул маселеде медиа менен дагы бирге болуп, бул кызматты кылыш биздин үчүн сөзсүз өтө жакшы бир иш болот. Рахмат. Рахмат. Жыйынтыктоочу суроо. Алтынбек Деркенбаев, Чүй областык мамлекеттик телевидениясынын жетекчиси.
Менде мындай суроо болуп атат да, вот сиздерден бүткөн студенттер болсо, ушу Бишкек шаарында эле орношуп калабы же болсо жерлерге барып кайра өзлөрүнүн кайсы областтан келсе ошол жака иштейби да. Себеби областтарда мисалы искусство тармагында болсо даярдаган адистиктерди университеттер аз эле да. Сиздин университет анан Бишкек шаарында мен билишимче искусство университети эле даярдайт да. Мисалы театр режиссерун, телевидение режиссерун. Анан бир мындай механизм барбы дейм да, областтардан түздөн түз сиздерге заказ берип, анан ошол бир театрдын режиссерун даярдап, анан ошол жака бир 2 жыл 3 жыл иштеп, андан кийин башка Бишкекке барып иштейби же башка жака иштейби, ошондой мүмкүнчүлүк барбы деп. Себеби анткени айылдын маданиятын биз өнүктүрмөйүнчө биздин мамлекеттин бүткүл маданиятын биз өнүктүрө албайбыз да. Ошого кандай бир мүмкүнчүлүктөр, шарттарыңыздар барбы дейм да. Рахмат. Атыбек ай. Бул мындай кызматташтыкты ишке ашыруу боюнча жолдор көп. Мисалы бүгүнгө чейин кээ бир мекемелер биз менен келишим түзөт. 3 тараптуу. 3 тарап деген биз, иш берүүчү, анан бүтүрүүчү. Эгерде мисалы алалы сиздин телевидение кайсы бир биздин радио телевиденияны, кинону бүтүрүүчүлөрдүн бирин ишке чакыргыңыздар келсе, анда бөлүм менен түздөн түз сүйлөшүп, студенттер менен жолугуп, кызыктырып, мисалы баягы окуу программасында көрсөтүлгөн өндүрүштүк практикага чакырып, ал жерди көрсөтүп, биздин балдар мындай жыйынтык бере турган иштерди жасагысы келет. Аларга ошолорду көрсөтсөңүздөр. Анан анын бүтүрүүчүгө бөлүм бүтүрүүчү дипломдук иштерин ошо сизге керектүү багытта берет. Чыкканда ошо сиздер каалаган адис болот. Мисалы Баткенден, Жалалабадтан, Таластан, Нарындан бизде балдар көп. Анан мен айтып кетет элем, ошол бөлүмдөр дагы жөн эле балдарды чыгарып коюп, дипломуң мына деп койбойт. Бизде балдарды сөзсүз түрдө ишке орноштуруу аракеттерин абдан жасашат. Мисалы жылда иш берүүчүлөр менен атайын бул жерге чакырып, бөлүмдөр бүтүрүүчүлөр менен жолугушууларды уюштурат. Фирмалар келет, мамлекеттик мекемелер келет. Ошол жерде сүйлөшүп, ала турган балдар иштей турган жерлерин билип калышат. Ошого сиздер мисалы катышсаңыздар, мына биздин коммуникация факультетинин бөлүмдөрүнөн азыр 2-чи курсту бүтүп, 3-тү баштап аткан балдар адистикке өтүп атканда, ошол балдарды белгилеп, ошолор менен сүйлөшүп койсоңуздар, алар 2 жылда силер каалаган мыкты адис болуп чыгат. Рахмат. Анда эмесе ушул Манас университетинин ушул жерде отурган медиа өкүлдөрүнө караганда көбүрөөк тааныган Кубан Абдыман деген агайыбыз бар, Кабар агенттигинин жетекчиси. Келиңиз агай, сурооңуз. Рахмат. Урматтуу ректор Семихедин мырза, сиз менен биз көп эле кездешип, көп эле сүйлөшүп жүрөбүз. Бирок ушуга чейин сиздин 2-чи мөөнөткө ректор болуп шайланганыңыз менен куттуктай эле экенмин да, ошол үчүн азыр куттуктап коеюн деп моментин колдонуп атам. Ийгилик болсун. Ушуга удаа эле бир суроо түзүлүп атат да. Бул Манас университети Кыргызстанда жалгыз университет. Студенттерди бекер окутат, бекер окуткан аз келгенсип стипендия төлөйт, жатаканасын берет, баардык жагынан камсыз кылат да. Анан ушуга көп каражат керек экендиги элдин баарына маалым. Түркия жардам берип аткандыгын элдин баары билет. Бирок 2023 жылга чейин Түркия 10 мамлекеттин арасында кошулам десе дүйнө жүзүндөгү. Манас университети 20 университеттин ичине киргенге азыркы каражат жетишерликпи, келечеги кандай болот? Ушу тууралуу жооп берсеңиз. Рахмат сизге. Албетте биз дагы бул максат менен өз максатыбызды анан белгиледик да. Сөзсүз bizim oyumuz bu 2023 yılı gelgende üniversitemizin bir kança bölümünün dünyanın birinci 500 üniversitenin içinde buluşacağında. Bu öte çoğun bir maksat. Kudaydan cardam
dileybiz. Bizge elge, üniversitede işlegenlere güç kuvvet versin. Anan akıl menen, anan sabır menen, anan tura yol menen iştep bu maksata jeteli dep sözsüz oyumuz var. Sizge çoğun rahmet aytayım. Bu benim ikinci albatta periyodu oldu bu iştin. En çoğun bir joobkerçilik bolğun bu 4 yıl bolat. Bu 4 yılda bir tuğanım menen tünü günü işteybiz. Bu meseleyi albatta köstörü yönü, belgili boluş yönünde tünü günü işteybiz. Sözsüz Kudayga bizim işlenimiz var. Tura jönde, tura yolda işlesek, jığıntı jakşı bolot dep oylayım. Rahmat. Rahmat, урматтуу медиа өкүлдөрү, сурооңуздар дагы болсо, алалы болбосо акырын жыйынтыктай берсек. Ben bu sözler, bu öte jakşı bir anan bir program oldu da. Jakşı oy fikirler aytıldı, tilekler aytıldı, kalor aytıldı. Bunlar sözde kalmasın dep oylayım. Sözsüz bu meselede birge bolup işteyeli. Ben özgöçö, jeke özgöçö bu meselede tapşırmamı alayın. Bir tuğanım beni. Fakültetimizin dekanı hazır bu yerde. Radyo televizya müdürümüz bu yerde. Alar dağı özgöçö tapşırmalarını alsınlar. Birge işteyeli. Bir yıldan giyin, dağı bir yolu birge bolğondo emneler jasaldı. Emneler de ilgilükті boldu, karap görüldü. Rahmat. Келиңиздер, албетте ректорубуз Сабахатдин Балжы агай айтмакчы. Мына бүгүн ийри отуруп, түз кеңешип кескен бармак орбайт же жети өлчөп бирге истемекчи. Алыскы аймактык телерадио компаниянын жетекчилери, гезит журналдардын башкы редакторлору, Борбордогу телерадио компаниянын жетекчилери, ээлери, продюсерлери узаткан суроолор, ортого койгон сунуштар негиздүү түрдө ишке ашат деген жакшы ниеттебиз, чоң үмүттөбүз. Албетте ушул айтылган сунуштун бардыгы ушул жерде калып калбай, сөзсүз ишке ашышына дагы тилектешпиз. Буюрса бир жылдан соң жолугуп, ошол жүз көрүшкөн учурда эмнелерди ишке ашырдык, кандай бири-бирибизге жардам бере алдык, кызматташтыктын негизинде кандай иш-чаралар жүрдү, сөз түрдө алардын бардыгын иретке келтире турган кездер болот. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз.